کراچی کی گلیوں میں لوگ روزانہ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اس شہر کے پورش علاقے اور ایلیٹ پارٹی میں ایک ایسا نیٹ ورک چل رہا تھا جس نے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ دن تھا جب کراچی پولیس نے ایک ایسی عورت کو گرفتار کیا جو پچھلے 13 سال سے لا اینڈ انفورسمنٹ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اس کا نام ہے انمول، لیکن دنیا اسے پنکی کے نام سے پہچانتی ہے۔ پنکی کی گرفتاری کوئی عام ریڈیس نہیں تھی۔ جب اسے کورٹ میں پیش کیا گیا تو پورا ملک دنگ رہ گیا۔ پیشی کے دوران کوٹ لائے ہوئے پنکی کو دکھایا گیا، جس میں اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں تھی، نہ چہرے پر کوئی خوف نہ کوئی ڈر۔ اس کو پورا VIP پروٹوکول دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر پاکستانیوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ پنکی کے پیچھے کن روئل لوگوں کا ہاتھ تھا، اسے اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ سندھ گورنمنٹ نے اس کا ٹریٹمنٹ پر سخت ایکشن لیا اور انکوائری شروع کی، لیکن کہانی صرف ایک دن کی نہیں ہے۔ پنکی کوئی راتوں رات بننے والی کرمنل نہیں تھی، یہ کراچی کی وہ کوئن تھی جس نے سمارٹ ایپس اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کا سہارا لے کر اپنا ایک ایسا عمارت کھڑی کی جسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ نیٹ ورک کوئی ایک دن میں نہیں بنا، اس نے 13 سال لگائے اس نیٹ ورک کو چلانے میں، اور یہ 13 سال سے یہ نیٹ ورک چل رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 13 سال تک اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم ایک کو بتائیں گے کہ ایک اکیلی عورت نے دنیا سے بچ کر اتنا بڑا کاروبار کیسے چلایا۔ انمول عرف پنکی 1995 یعنی 1995 میں بلوچ پارا قرانی میں پیدا ہوئی، کراچی میں پیدا ہوئی۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ 8ویں کلاس کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور یہاں ڈیلنگ کا خواب لے کر لاہور کی طرف شفٹ ہو گئے، لیکن سٹرگلنگ کے دنوں میں اس کی ملاقات ایک لائر سے ہوئی۔ اس کا پہلا شوہر بنا۔ یہی شوہر اس کو جرم کی دنیا میں لے کر آیا۔ شروعات میں پنکی کراچی لاہور کو کوکین ٹرانسفر کرتی تھی، لیکن جب شوہر سے علیحدہ ہوئی تو پنکی نے اپنا نیٹ ورک بنانا شروع کر دیا۔ پنکی کے اس کالے کاروبار کی وجہ سے اس کے والد نے 2022 میں اپنی جائیداد سے اور گھر سے آگ کر دیا، لیکن پنکی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر ایک نہیں درجنوں کیسز ہیں۔ 2019 کے کیس میں کورٹ نے پنکی کو اشتہاری قرار دیا تھا، لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ پنکی ڈرگ کے علاوہ مرڈر کا بھی کیس چل رہا تھا۔ 9 مئی 2026 میں بغدادی ایریا میں ایک سکول کے پاس ایک لاش برآمد ہوئی۔ وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کی لاش تھی جس کی جیب سے ایک ڈرگ کا ایسا پیکٹ ملا جس پر باقاعدہ سلوگن لکھا تھا، جس پیکٹ پر بہت ہی بہادری سے نام لکھا گیا تھا، کوئین میڈم پنکی۔ نام ہی کافی ہے۔ انویسٹیگیشن کے مطابق اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ایسڈ سے اپنا فنگر پرنٹ تک مٹا دیا تھا تاکہ اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ اس کی اذیت تحاتی ہے۔ وہ اپنے کاروبار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ پنکی نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے کراچی کی ڈانس پارٹیز کا سہارا لیا۔ اس پارٹی میں اس نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات قائم کیے۔ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اس نے اپنا انڈیپینڈنٹ کارٹل کھڑا کر دیا۔ اس کا طریقہ واردات بہت ہی ایڈوانس تھا۔ وہ صرف کوکین ہی نہیں بیچتی تھی، بلکہ کوکین میں کنٹامن جیسے نشے مکس کر کے ایک خطرناک نشہ تیار کرتی تھی جو لوگوں کو اپنا عادی بنایا جاتا تھا، جس کو سکلز ایبلٹی میران کن ہے۔ پنکی صرف کراچی تک محدود نہیں رہی، اس نے
कुरियर सर्विसेज के जरिए अपना माल लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचाया। इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए इसने मर्दों की बजाय औरतों को राइडर्स बनाया ताकि लॉ एनफोर्समेंट को शक न हो। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी 2018 में पकड़ी गई थी, लेकिन नेटवर्क और पावर की वजह से बेल पर रिहा हो गई। 12 मई 2026 की रात गार्डन एरिया में होने वाली रेड इस 13 साल की मेहनत का एक बड़ा अंजाम था। लाखों रुपए की कोकीन, पिस्टल और बाकी नशे ने यह साबित कर दिया कि पिंकी कोई मामूली प्लेयर नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग ड्रग डीलर थी। एक पिंकी चला रही थी ये सारा निजाम। पिंकी के इस नेटवर्क में क्या खास बात थी? पिंकी ने जो एम्पायर खड़ा किया था वो इत्तेफाक नहीं था, इंटरनेशनल कैरेक्टर की एक पुरानी प्लेबुक थी। सबसे पहले बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट्स की। ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो दुनिया भर के बेनाम ड्रग डीलर्स करते हैं। ये लोग फिंगरप्रिंट्स को मिटा करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। पिंकी ने दिखाया कि इसका दिमाग किसी मैक्सिकन शिकारियों से कम नहीं था, बल्कि फीमेल नेटवर्क एक औरत ग्रिजेल्डा प्लेंसो की याद दिलाता है। ग्रिजेल्डा ने भी कोकीन सप्लायर के लिए औरतों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि औरतों पर कोई भी शक नहीं करता। पिंकी ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पाकिस्तान की आम ट्रांसपोर्ट को अपना सिल्क रोड बनाया। ये तरीका बिल्कुल द नार्को बसेस जैसा है, जो साउथ अमेरिका में बहुत मशहूर है। वहां के कार्टेल एम्पावरमेंट सीक्रेट बनाकर अपना माल बॉर्डर्स पर पहुंचाने में पिंकी ने कराची की हेडक्वार्टर बनाया और इन्हें कोई भी चीज के जरिए अपना नशा मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया। पिंकी के कोकीन बनाने की रेसिपी भी मुख्तलिफ थी। इसने मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए अपना एक ब्रांड बनाया। ये नशा ऐसा था कि लोग इसके गुलाम बन जाते थे। पिंकी ने कराची की डांस और पोल पार्टीज में मौजूद लोगों को इसका आदी बनाया। अब मेन सवाल यह है कि 13 साल के ऑपरेशन में पिंकी ने कितने पैसे कमाए। अगर हम बैग कलेक्शन करते तो पिंकी तो 1 ग्राम कोकीन की कीमत 25 के तो 30 के रखी थी, यानी 25,000 से 30,000 तक। पिंकी 1 किलो कोकीन केमिकल्स के साथ मिक्स करके तो 1 से 2 केजी बना देती थी। इसका मतलब पिंकी का प्रॉफिट मार्जिन 200% से भी ज्यादा था। पिंकी की मंथली इनकम करोड़ों में थी, लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा गया कहां? पुलिस को शक है कि पिंकी ने यह पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि इतना कैश घर पर रखना नामुमकिन है। सवाल यह है कि सारा कैश आखिर गया कहां? तमाम प्रोफेशनल ड्रग डीलर अपना कैश लीगल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। पिंकी ने भी अपना कैश छोटे बिजनेस और सैलून वगैरह में इन्वेस्ट करके वाइड करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला कि पिंकी के डिजिटल वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी के भी निशानात मिले हैं। पिंकी की गिरफ्तारी सिर्फ एक औरत की गिरफ्तारी नहीं है, ये कई राजों से पर्दाफाश करने का अहम जरिया है। पिंकी को सपोर्ट करने वालों लोगों से मुतल्लिक नए इंकशाफात का पता चलाने का एक अहम मौका है। पिंकी का किसी बगैर सियासी सपोर्ट के 13 साल तक ये काम करना नामुमकिन था। जो जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। सवाल ये है कि अब पिंकी का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा या फिर दोबारा अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके इससे यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा। इस्तेमाल करके इससे बाहर निकल आएगी, या पिंकी की फाइल में और कितने लोग बेनकाब होते हैं, क्या यह सिलसिला यही खत्म होगा या कोई नई पिंकी इसकी जगह लेगी?